श्री पीएम चाल जी यूके तो ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸਭ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੈ ਭੀਮ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ जी है बहुत हद तक स्पष्ट कर दी है। पिछोकड़ का सारे लोगों का पिछोकड़ जो पिछे हैं उसका कारण मेन एको ही एक है, वो ये है कि हर एक जाति अपनी अपनी जाति को बचाने में लगी हुई है। जबकि महापुरुषों ने जाति की निंदा की है, उन्होंने जातिवाद में छड्डण की गल कही है, पर अज हरेक जाति अपने अपने बचाव में लगी हुई है। मैं इससे ना बोलता होया विचार परिवर्तन की गल करांगा कि इसका क्यों कितना फायदा होता है। बाबा साहब की जो मूवमेंट है वो किसी भी एक जाति तक सीमित नहीं है। सानू अजिहा इसलिए लगता है कि असी बाहर जाके अपने देश में घूम फिर के बाबा साहब के मिशन में जाने नहीं देखा ही नहीं। असी जिस छोटे जे घेरे में रहते हैं सारी उम्र उत्थे ही गुजार देंगे हैं। बाबा साहब का मिशन सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैलिया हुआ है। बाबा साहब के इंग्लैंड के बाबा साहब के अंग्रेज इन्ने पैरोकार उसी मतलब यकीन नहीं करते। हर देश के यूरोप भारत दे विच परिवर्तन मैं एक मिसाल दिना। कुछ साल हुए जो भारत में मराठा कौम है, कास्ट है, जो ब्राह्मणवाद के नाल जुड़ी हुई है, ब्राह्मणवाद में पूजती आई अज तक। उस दे विच एक व्यक्ति दे दिमाग में एक विचार उठा। विचार ये उठा, उन्हें आदवा देखा अपने महाराष्ट्र से जो मिशन है बाबा साहब का, उसने एक संस्था कायम की और उस संस्था वालों एक बयान जारी किया, अखबारों में छपया, टेलीविजन पर पिया। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੜ ਪੜਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ और एजुकेशन जिस तरह बाबा साहब ने कहा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत एजुकेशन साढ़े अगे निकल गया। महाराष्ट्र में जो बाबा साहब पैरकर बहुत एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने साढ़े तो भी पंजाब के शेड्यूल कास्ट भी वो थले थे, पर अज वो दिमाग में गल आई भी अज महार जाति इतने चले गई आ, असी उत्थे खड़े हैं जिथे 100 साल पहले 200 साल पहले भी। उन्हें ये लिखा कि असं अज भी ब्राह्मणों के पैर धो धो के पी जाते। और उन्हें अनाउंसमेंट की कि अज तो बाद ये जो साड़ी संस्था है वो एक नवी लहर चलाएगी। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और शिवाजी मराठा दोनों को करा के ब्राह्मणवाद के पैर धो के पीड़ों हटाओगे। और पिछले कुछ साल 2-4 सालों के शायद टेलीविजन सुनिया भी होगा, उन्होंने लीडर ने अनाउंसमेंट की थी कि अज तो बाद मैं मराठा लोगों बुद्ध धर्म में दीक्षा दवांगा। उन्होंने समझाऊंगा मराठा कि असी
सजिया तो ब्राह्मणों का पाँचों तक पीते आए हैं, गलत थी। और उन्हें बिहार विच, महाराष्ट्र विच, यूपी च मराठियां नूं बुत धर्म विच दीक्षित किया लखन दे सामने। जब उसका देहांत हो गया, अटैक हो गया, उसने हार्ट अटैक होके मर गया। और उसका सैकंड जो सी संसद आ वो कहता काम हुण मैं अगे जाऊंगा, वो लगी होया। एक आदमी के विचार में परिवर्तन आया और वो सही रास्ते चल गया। जिन्ना चेर जात पात दे विच रहोगे कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब ने क्या सी, बाहर देशों में उन्होंने संबोधन करके क्या सी, जो बाहर जान लग पे लोग हिंदू धर्म एक बीमारी है, यह जिहा रोग है, ये जिथे भी जाएंगे हिंदू से अपने नाल लेके जाएंगे जात पात। उन्होंने वार्निंग दी कि जिथे भी जाएंगे उसे अपनी जात पात नाल लेके जाएंगे, इन्हों तो बचो, एक दिन तुहानू भी ये रोग ना ला दे। बाबा साहब उन्होंने जो किताब लिखी शूद्र कॉर्नर की, उसमें सिर्फ 429 जातियों का जिक्र है, टोटल जातियों का भी लिस्ट दी हुई है उस वेले दी। और अज शेड्यूल कास्ट में 900 जात लोग होते हैं, तो घटन की बजाय होर वध गई। एक जात या 2 2 3 3 हो गई। कसूर किहदा? अपना ही, बाबा साहब का नहीं, साढ़े महापुरुषों का नहीं। कसूर तो इन्हों का नाम लेने का, नाम लेंदे आ पर उन्होंने गल मानते हैं, गल सुनते हैं। कहावत अजकल चलती है भी गल सुनते आ गल मानते नहीं। सुन के असीं घर में चले जाते हैं, उस गल पर विचार करके अपने आप में बदलाव, अपने आप में बदलाव लिया की गल नहीं करते, सोचते नहीं कि असीं अज तक गलत चले आए हैं। सानू अपने महापुरुषों के राह से मुड़ के राह करना चाहिए, उन्होंने दसे रास्ते से चलना चाहिए। इस गल पर कोई ध्यान नहीं देता। कले चमार जाति बाबा साहब का जन्मदिन नहीं मनाती, ना धर्म परिवर्तन कर दिया। मैं दिल्ली गया, उत्थे एक सम्मेलन रखा सी, बहुत परिवारक सम्मेलन। दिल्ली दे विच कोई 100 तोते बुद्ध विहार आ। मैं उत्थे गया देखने पहली बारी, मेरा दोस्त दिल्ली ने सद्या मैनू। उत्थे एक जाति बुद्धिस्ट नहीं सी, उत्थे हर प्रांत दे, हर जाति शेड्यूल कास्ट जातियों के लोग जिन्होंने दीक्षा रहे वो उत्थे सीगे। उत्थे जाके पता लगता भावें उन्होंने पहरावे अलग अलग सीगे, भावें उन्होंने खाना जिहड़ा सीगा घरों लिया सी वो अपने अपना सीगा, अपने अपने प्रांत का, हाँ जी। पर उन्होंने बोली, उन्होंने विश्वास, उन्होंने मानता सब एक सी, वो बुद्धिस्ट सीगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ना चमार सीगा, ना चूड़ा सी, ना मांझी सी, ना कोई सीगा, वो सिर्फ बुद्धिस्ट सीगे। उन्होंने जात पात नूं परे ला के मारिया और बिना एक छतरी दे थल्ले आए। मैं गुरुद्वारे में दसा सीगा कि बुद्ध धर्म जो भारत में सिर्फ बुद्ध धर्म 3 धर्म पैदा होए आ, बुद्ध धर्म, जैन धर्म ते सिख धर्म। जातियां विच ब्राह्मण ने वंडिया, तुसी वंड हो गए। बाबा साहब ने, गुरुओं ने तुहानूं इकट्ठे करने की कोशिश की एक जगह नहीं, ब्राह्मणों की मान ली, इन्हों की नहीं मनी। 85% BSP वाले कहते हैं, मोदी कहना 90% असी हिंदू 90% हो। अगर हिंदू 90% हो, BSP वाले कहते असी 85% हो, तो किन्ने बन गए? 1,75,00,000 जनसंख्या हो जाती है।
कि भारत की जनसंख्या 175 करोड़ 125 कोई कहता 130 कहता 135 कहते हैं ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 90% ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਾਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦਾ और वो आंकड़े तुसी ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਊਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ उन्होंने लोगों का जो एक कर रहे हैं जो समझ नहीं पा रहे जो पुराने हिंदूवादी विचारों नाल बचे हुए आ और उन्होंने छड्डना ही नहीं चाहते वो जिन्ना मर्जी तंग करन वो जिन्ना मर्जी इन्हां ते जुर्म करन छड्डना नहीं चाहते ब्राह्मण कह रहे अज भरावां दी भारी आ वे तुसीं जाके टूटी शब्द खंड पा के बनो जा कहीं चुन्नी सीमा जाओ पिंड चुन्नी दे के आओ भैन नूं कुछ इदां दा कहदे ना सारी दुनिया उधर कर पैंदी सीमा नूं लैक चुन्नियां ते ठूठी ते जे साडे जोड़ी जेहड़े पिछे बैठे आ महापुरुष जिन्हां नूं अपने आप महापुरुष कहंदे आ उन्हां दी गल ते सुन लैनी है अमल नहीं करना उन्हां दी गल ते अमल नहीं करना सुन लैनी ते किहदा कसूर है अगर हालत माड़ी है लोगों की उन्हें जुर्म होंगे तो किहदा कसूर है वही लोग जुर्म जिहड़े करन वाले उन्होंने ताकत दे रहे हैं उन्होंने जनसंख्या नूं वधा रहे हैं और वो कहते हैं असीं तां 90% सानूं साडा कौन टक्कर कर सकदा बिल्कुल सही 90% और वो सारे शेड्यूल कास्ट जातियां शामिल हैं बाबा साहब ने अभी नहीं ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਦਿ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਦਿ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜ ਜਾਤੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜਾਤੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੁੱਧ ਸੁਣ जानने की कोशिश नहीं की सुन के ही मुँह भरे पा लेंगे जिन्ना चेर तुहाडे विचार जिहड़े अंदर घर कर ही बैठे आ तुसीं उन्हां नूं बदलदे नहीं उन्हां विच बर्ताव नहीं लिआउंदे परिवर्तन नहीं करते और परिवर्तन आएगा उन्हां नूं सही उन्हां दी कथनां नूं सही ढंग नाल पढ़ के जाण के फिर तुहाडे विचार विच परिवर्तन आ गया और तद तुसीं बदल जो हो गए इस करके दूसरे दोष ना दियो अपने दोषों को दूर करो तब परिवर्तन आएगा और ये आएगा ही उदों जो विचार परिवर्तन होएगा चलो आज समय इन्ना सीगा और मैं आप सब का धन्यवाद करता हूँ विचार सुनता पर विचार सुनता फायदा तद ही है जैसे उस जो सुनते हैं उन्होंने घर जाके भी विचार करिए सोचिए कि कोई गल सही थी क्या कि सारे गलत ही बोलते चले गए इस तरह हर गल को सानू विचार हर गल से विचार करना चाहिए और मैं अजे यार मेरा सीगा कि मैं 40-45% मिनट बोलांगा पर अगली बार सही कितने समा मिले तो फिर सारियां गल्लां होर करांगे कुछ ना कुछ जरूर इत्थों लैके जाना साथ जाके विचार करना जय भीम ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ
ਸ਼ਿੰਦਾ ਗੋਲਧਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਯੂਰਪ, ਸੰਤ ਸਰਬਨਦਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਮਲ ਤੱਲਣ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਸੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ 10,000 ਜੋ ਲੋਕ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਹਰੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰਚੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਜੂ ਆਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਹ ਲੁਕੋ ਲੈ ਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਰ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਗਏ, ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਲਾਵੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਮੋਹਰੇ ਜੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 70 ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਾ, 1 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 455 ਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਨ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਤ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਨੂਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਟੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਨੀ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਫੂਲੇ ਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਾਈਵ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, 5-10 ਮਿੰਟ ਲਾਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਡੋਰ ਦੀ ਡੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਦਨ ਮੰਗਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਹਮ ਸਭ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਧਾਮ ਗਲਾਗੋ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਕੌਲਧਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 60-65 ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਬਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਟਾੜਾ ਸੋਮਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਜਾੜਿਆ, ਜੇ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜਾੜਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਭੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਧਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ਿੰਦਾ ਕੌਲਧਾਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਗਿਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ
ਜੋ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਠੀਆਂ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੰਗ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਖਾਪੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਈ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3.5% ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ ਅਨਾਤੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਮਾਜ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ, ਉਹ 3.5% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ 85% ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, 85% ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਛੋਟੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 85% ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਏ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੌਨ ਮੀਲਸ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ
ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਵੇ ਚਲਾਓ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਓ, ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਧੂਪ ਚੜਾਓ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰਗਾਮੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੋਂਦੀ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਲਿੰਦਰ ਟੋਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਬੀ ਭਾਜੀ ਤਲਗਾਤੇ ਵਾਲੇ, ਜੀਤਾ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਦਹਾੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ।